Dear students, in the last class our discussion was about comparison of business, profession and employment, and later we discussed the classification of business activities, and there we have seen business is broadly classified into two types, industry and commerce. And so far as industry is concerned, we have dealt in detail industry meaning and its classification into different types of industry, and I hope you are in a position to recall that as and when it is required. Today let me move on to see the next aspect, that is the other branch of business, commerce. What is commerce? Often the activities related to trade is referred to as commerce in general, but commerce is a broader term and it includes trade in it. Commerce is a broader term and it includes trade in it. So symbolically stated, commerce equals trade plus auxiliaries to trade. Trade plus auxiliaries to trade. It involves two activities. Commerce is a broader term. It is not limited to trade only. It includes trade and auxiliaries to trade, or also called aids to trade. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Two types of activities, trade and aids to trade or auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of goods, and auxiliaries to trade means the activities which supports trade. ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡರ್ ಟರ್ಮ್, ಅದೊಂದು ವಿಶಾಲ ಪದವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Then in the process of trade there comes many hindrances or obstacles. Commerce is concerned with removal of those hindrances or obstacles to trade. See, the general hindrances in the process of trade are the hindrance of person, the hindrance of place, the hindrance of time, the hindrance of risk, and so on. See, there are many obstacles in the process of exchange of commodities, and these hindrances are removed by a series of activities, and all the activities put together called commerce. ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಅನ್ನುವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗುಡ್ಸ್ in Kumta, but the customers are available in Bangalore. Then hindrance, ಸರಕು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕುಮ್ಟಾದಲ್ಲಿದೆ. Who is the producer? A is the producer. Consumers are in Bangalore, far away place. The hindrance of distance is there. Then who is the owner now? A is the owner. Then he wants to sell it. For selling there are various obstacles.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಇವನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ those obstacles. So commerce is sum total of all those activities or processes. Process means not one activity, series of activities. ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ, ನಷ್ಟಭಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ removal of hindrances or obstacles in the process of exchange of commodities. What are those obstacles? Generally the obstacles of obstacle of time, obstacle of place, obstacle of person or risk. All the activities involved in removal of such hindrances is called commerce. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದು? ಟ್ರೇಡ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಹೌ? ಸೇ ಎ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೌ he sells the goods to B. B becomes the owner. A is the owner of the product. He sells the goods to B. Now B becomes the owner. So here possession utility is created. Earlier goods were in the possession of A. As he sells goods to B, now goods are in the possession of B. Means here trade removes the hindrance of person. ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. And next, hindrance of place. Hindrance of place. Goods are produced in one place and the customers are available at another place. As I told earlier, goods are produced in Kumta, customers are available in Bangalore. That there is a problem of place. ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕಳಿಸೋದು? Transportation. Transportation removes the hindrance of place, or place utility is created. How? By transferring the goods from Kumta to Bangalore. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? Auxiliaries to trade. Transportation is one auxiliary to trade. So place utility is created. How? ಸರಕುಗಳು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದದ್ದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಏನು ಇದು ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ umbrellas in large scale. Okay, in the month of October you have produced umbrellas in large scale. ಈ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? ಆರ್ ವೆನ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್? ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೂನ್ ತನಕ ನೀವು ಕಾದಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಏನು? ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಜೂನ್ ತನಕ ಕಾದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು hindrance of time or obstacle of time. How it can be removed? It can be removed with the help of proper warehousing facility. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಜೂನ್ ತನಕ, ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೀಟ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆತಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಕಾದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು? ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ activities of trade and supporting activities called auxiliaries to trade. See, trade is considered as nucleus of commerce. If it is trade, it is the nucleus of commerce. ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಟ್ರೇಡ್. And around trade all other activities come, and other supporting activities and trade totally called commerce. ಈ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭೋಗದ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್: ಟ್ರೇಡ್ and auxiliaries to trade. Trade and auxiliaries to trade are also called aids to trade. ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೇಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್? ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇದು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲು ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇದು. ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಓನರ್, ವೆನ್ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಓನರ್. ಪೊಸೆಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನೋದು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. Internal trade, and the other one is external trade. Internal trade and external trade. ಸ್ವದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಇದೆ ಇದು. ಏನಿದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. Wholesale trade, and the other one is retail trade. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು?
ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು. ಏನಿದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ is a trade where a trader buys goods from producers or manufacturers on a large scale and sells them in smaller quantities to the retailers. Here a wholesaler or a trader who buys goods in a large scale from manufacturers or producers and sells them to retailers in smaller quantities compared to the quantity in which he purchased. Okay, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಅಥವಾ ತಯಾರಕರಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Wholesale trade is a trade where the trader buys goods on large scale from producers or manufacturers and sells them to the retailers at a smaller quantities. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇವನು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ವೇರ್ ಎ ಟ್ರೇಡರ್ ಬೈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ or directly from producers or manufacturers and sell them to the ultimate consumers in smaller quantities. Sell them to the ultimate consumers in smaller quantities. What he does? He buys goods from wholesaler or retailers and sell them to whom? He sell those goods to ultimate ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನುಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಿರುಕುಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸಿ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ external trade. What is this external trade? The very name says, or also called foreign trade. It's a trade between the two countries, or trade which takes place beyond the geographical boundaries of the country. ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ purchases goods from B of America. Which trade it is? External trade, because it is the trade between two countries. And external trade is again classified into three types. External trade is again classified into three types, that is import trade, next export trade, and one more is entrepot trade. External trade is divided into three types. ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್,
ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿಪಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪುನರ್ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. ಈ 3 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್? ಸಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಕು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ವಿಚ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಆಯಾತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಆಯಾತ ವ್ಯಾಪಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. ಏನಿದು ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. For example, again, X of India sells goods to Y of Australia. X of India sells goods to Y of Australia. It is export trade. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ? ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. Selling of goods to a foreign country is called export trade. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್. And next one is entrepot trade. What is this entrepot trade? Here, goods are imported from a foreign country not for the purpose of home consumption, but for the purpose of re-exporting them to another foreign country. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆಮದು ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರೀಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಂಟ್ರಿಪಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Importing goods from a foreign country and not for the purpose of home consumption but for the purpose of re-exporting them is called entrepot trade. For example, again, A of India buys goods from B of Australia. A of India buys goods from B of Australia not for the purpose of selling them in India but for the purpose of re-exporting them to C of Sri Lanka. I hope you got it. A buys goods from B who belongs to Australia. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೀನಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಫಾರ್? not for the purpose of selling those goods in India but for the purpose of re-exporting them to Sea of Sri Lanka. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? he has purchased those goods for the purpose of re-exporting them to Sea of Sri Lanka. Then this trade is called ಎಂಟ್ರಿಪಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್, ಪುನರ್ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಂಟ್ರಿಪಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪುನರ್ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ is considered as nucleus of commerce because all other activities of commerce revolve around trade. And this trade is classified into two types, internal trade and external trade. And internal trade is divided into two types, wholesale trade and retail trade. And here
External trade is again classified into three types: import trade, export trade, and interport trade. Okay, that's about the trade. Now let's move on to see the other aspect, that is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade. See, auxiliaries to trade means those activities which assists trade, or those activities which helps in removing the hindrance of trade. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಅಥವಾ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯುವುದು? ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕದಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಪಾರ ಪೂರಕಗಳು, auxiliaries to trade. They include number 1, transport and communication, or transport and communication. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್, ದಾಸ್ತಾನುಗಾರಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ವಿಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, banking and finance. And next, advertising. Advertising. Okay. Auxiliaries to trade includes transport and communication, warehousing, insurance, banking and finance, and then advertising. Let's see each one of these. Transport and communication. So transport is one aids to trade, or one supporter to trade. It removes the hindrance of place. Already we have seen goods are produced in Kumta and they are to be sold at Bangalore. You know, you might have studied elsewhere. Jute industries concentrated in West Bengal, sugar industry Bihar and Uttar Pradesh, isn't it? Cotton textile industry Gujarat, Maharashtra. But all the goods produced there are to be distributed throughout the country, or even tea, Assam. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು? ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಯಾರು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಸರಕನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ಸರಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಸಪ್ಲೈಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ transport removes the hindrance of place. And even communication, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯವರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ auxiliary to trade.
ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸ್ಥಳದ ತೊಡಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. Ware means goods. Warehousing means keeping goods properly till it is demanded in the market. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತನಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾದಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ತನಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ವ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. As I told earlier, umbrellas were produced in the month of October, but they are to be sold in the month of June, and in the meantime we need to keep it properly. For that purpose warehousing is very helpful. So warehousing removes the hindrance of time. ಸಮಯದ ತೊಡಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, warehousing ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, warehousing. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ warehouses in other topics. Next comes ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವಿಮೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ವಿಮೆ ಬೇಕು? ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಥೆಫ್ಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸರಕುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬೇಕಲ್ವಾ, that is provided by insurance. So insurance reduces the risk due to uncertainty. ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ದ ಲಾಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಗುಡ್ ದ ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ನಷ್ಟ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರಿ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ he need finance. Bank provides finance to the trader or businessman. Bank provides finance to the trader or businessman. How banking and finance assists the trade? That we have to see. First of all, it allows the loan to the trader. Different types of loan it gives. It may be a cash credit, it may be a bank overdraft.
ನಗದು ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೀರೆಳೆತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೀರೆಳೆತ ಅಂತ ಕಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಈತ ತಗೋಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಹೇಗೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ at different places, and nowadays new instruments or new modes have been developed. NEFT is there, RTGS is there ಅಲ್ವಾ. ತಕ್ಷಣನೇ ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. RTGS, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಿರ್ತದೆ. ಆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ RTGS ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರೇಡರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್, ಜಾಹೀರಾತು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಸರಕುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪೆನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವನು. ಆ ಪೆನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಾ? ನೋ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು? ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಸರಕನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಕುಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆ ಸರಕಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮಾಹಿತಿಯ ತೊಡಕನ್ನು ಇದು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು? ಇಲ್ಲ, ಆ ಸರಕುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲಿಯರೀಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, advertising. These are considered as auxiliaries to trade. With this we have completed here the classification of business activities. In fact, this is also called scope of business. Thus, business is classified into two types: industry, commerce. And you know, industry is classified into different types: primary, secondary and tertiary. And primary industry is classified into two types: extractive, genetic. And secondary industry classified into two types: manufacturing and construction. And manufacturing industry is again classified into four types: analytical, synthetical, processing and assembling. Then tertiary industry we have seen, construction industries we have seen. Here commerce broadly classified into two types: trade and auxiliaries to trade.
trade is classified into internal trade and external trade, and different classification we have seen, and auxiliaries to trade includes transport, warehousing, insurance, banking and advertising. And commerce, once again I repeat, is concerned with two activities, trade and other activities which supports the trade. Trade is considered as the nucleus of commerce. Okay, thank you.